بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوگے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم، اور آپ کو ایک خوبصورت سی تصویر، ایک پرندے کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے یعنی بے زبان دوست۔ یہ ہماری درسی کتاب کا چھٹا سبق ہے اور ہم نے اس کو آج دوسرے حصے میں پڑھنا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے مذکر اور مؤنث اسماء کی عام جمع بنا سکیں۔ اس سے پہلے آپ مذکر اور مؤنث تو کر رہے ہیں، اب آپ نے ایسے نام، ایسے اسم جو مذکر یا مؤنث میں آتے ہیں ان کی جمع کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، وہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بات کریں گے اسلامی پہلو پر یا اسلامی نقطہ نظر پر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، بے شک جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ امانت آپ کے پاس کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے اس طرح سے آپ کو دیے، کوئی مال دولت، کوئی چیز آپ کے پاس امانتاً رکھوائی ہے، تو ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک امانت اور بھی ہوتی ہے، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں وہ امانت کیا ہے؟ جی، کسی کا راز، کسی کی بات، وہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے اور آپ اس کے امین ہیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ بات کرتا ہے کہ یہ بات، یہ راز ہے، اس کو تم نے اپنے تک محفوظ رکھنا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی امانت ہے اور آپ اس کے امین ہیں، امانت سنبھالنے والے ہیں۔ اگر آپ وہ بات کسی اور سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس امانت میں خیانت کی۔ تو امانت سے صرف یہی مراد نہیں لی جاتی کہ جو آپ کو چیز کسی شکل میں آپ اس کو دیں، ظاہری شکل و صورت ہو اس کی، جیسے پیسہ ہو گیا، روپیہ ہو گیا، بلکہ امانت جو ہے بات اور راز کی بھی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے دوست ہم جماعت اگر آپ سے کوئی ایسی بات کریں جو راز ہو تو اس راز کو راز رکھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم کریں گے دہرائی میں ہم نے جو حاصلات تعلم اس سے پہلے سیکھے، کل کا حاصل تعلم تھا ہمارا کلمہ اور مومن، اس پہ بات کر لیں گے۔ آپ کے پاس چند الفاظ ہیں، ان میں سے آپ نے کلمہ اور محمل کو الگ الگ کرنے، جیسے کوڑا کرکٹ، پانی وانی، بات چیت، سودا سلف اور جھوٹ موٹ۔ ویڈیو کو روکیے، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان کی رہنمائی میں ان الفاظ میں سے جو کلمہ ہیں ان کو الگ کریں اور جو محمل الفاظ ہیں ان کو الگ الگ بتائیے۔ جی، دہرائی کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ کے پاس آپ کو چند جملے دکھائی دے رہے ہوں گے، میں آپ کے سامنے یہ جملے پڑھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم آج کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ چڑیا کو مشکل میں دیکھ کر باقی چڑیاں شور مچانے لگیں۔ گھوڑا بہت پیارا جانور ہے لیکن گھوڑے پالنا بہت مشکل ہے۔ بلی کو گوشت ڈالنے کی دیر تھی کہ بے شمار بلیاں اکٹھی ہو گئیں۔ چھوٹی خالہ بہت خوش مزاج ہے، باقی خالائیں مزاج کی مختلف ہیں۔ پرندے پالنا اچھا مشغلہ ہے لیکن یاد رکھو ہر پرندہ ایک جیسی جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہ جملے اور یہ الفاظ، ہر جملے کے وہ الفاظ جن کو میں نے خط کشید کیا، جن کے نیچے ایک لکیر لگائی، ہم آج انہی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا الفاظ ہیں؟ جی، آپ کو اگر آپ ذرا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مذکر اور مؤنث الفاظ ہیں، جیسے چڑیا، گھوڑا، بلی، خالہ، پرندہ۔ اس میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مذکر معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مؤنث معنی میں استعمال، لیکن ہم نے آج مذکر اور مؤنث الفاظ کو ان کی جمع کے ساتھ استعمال کرنا، ان کی جمع بنانا سیکھنا ہے۔ جیسے چڑیا اور اس کی جمع، چڑیا ایک مؤنث لفظ ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ چڑیاں، اور یہ کیا ہوگی؟ مؤنث، جمع مؤنث، ٹھیک ہے؟ یہ آج ہمارا کرنے کا کام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج آپ سیکھیں گے مذکر اور مؤنث اسماء کی عام جمع بنانا۔ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا، دوبارہ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کریں گے کس طرح سے۔ مذکر اور مؤنث اسماء کی جمع آپ کی کتاب میں جس طرح دیا گیا ہے، بلی مؤنث اسم ہے، اس کی جمع بلیاں ہے، اور آپ جب اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو بھی اس کا جملہ بھی مؤنث معنی میں آئے گا، اس کا فعل بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے لفظ گھوڑا مذکر اسم ہے اور اس کی جمع گھوڑے ہے۔ اگر آپ اسی کو لفظ کو
पहले मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील करें तो फितरतन या जो हमारा कायदा है, कायदे के मुताबिक उसकी जो जमा है वो भी मुअन्नस में ही बनेगी, ठीक है। जैसे घोड़ा, और इसको हम मुअन्नस में लिखते हैं घोड़ी, ऐसा ही है ना, मुज़क्कर घोड़ा और इसकी मुअन्नस घोड़ी। अब घोड़ा अगर मुज़क्कर है तो इसका जमा क्या होगी, घोड़े, और ये भी क्या है, मुज़क्कर। अगर हम घोड़ी लिखें और इसकी जमा लिखें तो इसकी जमा क्या होगी, घोड़ियां। और घोड़ियां क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, शाबाश, ये होगी मुअन्नस। इस तरह से हम मुज़क्कर का जो मुज़क्कर इसम है उसको हम जिस वक्त जमा में बदलेंगे तो उसकी जो जमा होगी वो भी मुज़क्कर में होगी, और मुअन्नस होगा तो उसको जब हम जमा में बदलेंगे तो उसका जो जमा में सीगा इस्तेमाल होगा वो भी मुअन्नस मानी में इस्तेमाल होगा। ये हमारा आज का करने का काम है जिसको आप सीख रहे हैं। इन तमाम सरगर्मियों में जैसे आपने चिड़िया, चिड़िया, बिल्ला, बिल्ली आपने पढ़ा और उसकी जमा पढ़ा बिल्लियां। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, बिल्ली हमारे पास चूंकि मुअन्नस है, इसके साथ हम लिखें बिल्ला, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मुज़क्कर। मुअन्नस से हमने मुज़क्कर बनाया, क्या होगा, बिल्ला। और अगर अब हम मुज़क्कर को जमा में बदलेंगे तो क्या होगा, बिल्ले। ऐसे ही है ना, अहमद ने बहुत से बिल्ले पाल रखे हैं, ये इसका जुमला बनेगा, या सारा ने बहुत से बिल्ले पाल रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह जब आप तज़कीर व तानीस में जो इस्म लेंगे, अगर इस्म मुज़क्कर है तो उसकी जमा भी मुज़क्कर होगी, अगर इस्म मुअन्नस है तो उसकी जमा भी मुअन्नस होगी। अब मुज़क्कर और मुअन्नस को सीखने और उनकी जमा में बदलने के बाद आपने जो इनफरादी सरगर्मी करनी है वो कुछ ऐसे होगी कि सबक यानी बेजान बेजुबान दोस्त, उसमें से आपने सब जानदारों के नाम ढूंढ कर लिखने और फिर उनकी जमा बनानी है। आपने सबक को जल्दी से अपनी जमात में 5 मिनट का वक्त लीजिए, उसको पढ़िए और उसमें जितने जानवरों के नाम आए हैं वो नाम अलहदा कीजिए और हर जानवर का जिसका नाम वाहिद में आए उसको जमा में तब्दील करें और अपनी मौल्लिमा को बताएं। जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद एक करेंगे ग्रोही सरगर्मी। आपकी मौल्लिमा आपको पूरी जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगी। एक ग्रोह जंगली जानवरों के ज्यादा से ज्यादा नाम सोचकर लिखेगा, जबकि दूसरा ग्रोह पालतू और घरेलू जानवरों के नाम लिखेगा और उनकी जमा बनाएगा। जैसे शेर, पहला ग्रोह जो है वो शेर, चीता, हाथी, इस तरह के जानवर सोचेगा और उनको जमा में लिखेगा। और दूसरा जो ग्रोह है वो पालतू जानवर जैसे कुत्ता हो गया, जैसे घोड़ा हो गया, इनको सोचेगा और इनकी जमा भी बनाएगा। तो जल्दी से वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, मुख्तसर वक्त में इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। इन तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल करने के बाद, आज का काम करने के बाद, सीखने के बाद, अब आप करेंगे मश्क का वो हिस्सा जो आपकी किताब में दिया गया, और वो है सवाल नंबर 6, जिसमें दिए गए मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा की जमा तहरीर करनी है। अभी आप इसकी मिसाल सीख चुके हैं, आप इसको कर चुके हैं। आपने मश्क का ये 6ठा सवाल जमात में ही करना है और उसके बाद आपके पास एक वर्कशीट होगी जिसका प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा आपको देंगे और इसे आप घर से करके लाएंगे। इसका सवाल नंबर 1 होगा कि आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है, आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं, 3 जुमलों में बताएं। बेजुबान दोस्त हम पढ़ रहे हैं इसलिए आपका ये सवाल है। और सवाल नंबर 2, चंद आपके पास मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा दिए गए, आपने उनकी जमा बनानी है और जो जमा है उनके आपने वाहिद लिखने हैं। उसके अलावा घर के काम में आपका होगा सबक में मौजूद मुअन्नस इस्म तलाश करें और उनके वाहिद तहरीर करें। ये वर्कशीट और ये वाला काम आपके घर के काम में शामिल होगा जिसको आप घर से आज मुकम्मल करके लाएंगे। कल हम अपने, इसके अलावा आपका एक सवाल और भी है कि अपने घर की छत पर परिंदों के लिए पानी और खुराक के बर्तन रखने हैं और हर रोज उसमें पानी और दाना डालना है। ये दरअसल ये एक सरगर्मी है जिसको आपने अमलन सर अंजाम देना है। अगर तो आप में से कुछ बच्चों ने ऐसा किया हुआ होता है, जैसे बच्चे शौक रखते हैं वो घरों की छतों पर छोटे छोटे बर्तन रख देते हैं जिसमें पानी और दाना डाल देते हैं। अगर तो किया हुआ तो बहुत अच्छी। जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया हुआ तो आज सब बच्चों ने सरगर्मी को जाके करना है। घर में अपनी अम्मी से कुछ ऐसे बर्तन ले लें, 2 जो उनको वो इस्तेमाल ना करती हूँ, उनको छत पे रखें और उसमें परिंदों के लिए पानी और खुराक रोजाना की बुनियाद पर डालें और उन बर्तनों की सफाई का भी खास ख्याल रखें। ये सरगर्मी है जो आपके आज अपने घर में जाके करनी है। ठीक है, हमारा आज का सबक यहीं तक था। कल इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।